Welcome to online English class organized by Boalkhali Haji Muhammad Nurul Haq Degree College. I am Goparani De, Assistant Professor in English. Dear learners, hope you are staying home and following the rules of health and hygiene. Today I will discuss on a paragraph named COVID-19. I think it may be an important paragraph for you. There are few questions about COVID-19. Number 1. What is COVID-19? Next, what are the possible symptoms of this disease? How can someone be infected, or how does COVID-19 spread? Number 4. How can you protect yourself, or how can you prevent the spread of the virus? Number 5. Who is at risk of serious illness and why? Dear learners, instruction of the questions must remark you the limit of the word. It may be 200 words or 250 words. And it is noted that answer will be in a single paragraph. Now, what is COVID-19? According to WHO, COVID-19 is the infectious disease caused by the virus named coronavirus. So, COVID-19 is an infectious disease, একটা সংক্রমিত রোগ, and it is caused by the virus named coronavirus. এই করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এই রোগটি হয়ে থাকে, COVID-19 ডিজিজ হয়ে থাকে। CO stands for corona, CO stands for corona, VI stands for virus, D stands for disease, and 19 stands for the year in which it appeared. অর্থাৎ CO stands for corona. এই CO এটা ব্যবহৃত হয়েছে করোনার জন্য, VI stands for virus, VI হয়েছে ভাইরাসের জন্য, and D for disease, ডিটা হলো ডিজিজের জন্য, এবং 19 stands for the year in which it appeared. 19 ব্যবহৃত হয়েছে এখানে যে সালে এই রোগটি প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল সেই সালটিকে মেনশন করা হয়েছে এখানে। Current evidence suggests that SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, is predominantly spread from the person to person. সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হচ্ছে যে SARS-CoV-2 নামক একটা ভাইরাস, the virus that causes COVID-19, এটার কারণে COVID-19 হয়ে থাকে, is predominantly মূলত বা প্রধানত spread from the person to person, এটা মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। This new disease was unknown before the outbreak began in Wuhan, China in December 2019. এই রোগটি আমাদের কাছে অপরিচিত ছিল 2019 ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রাদুর্ভাবের আগে, অর্থাৎ এই রোগটি তার আগে আমরা কেউ চিনতাম না বা জানতাম না এই রোগ সম্পর্কে। About 3,537,922 people have died. এই পরিমাণ লোক মারা গেছে, and 170 million and 153,479 people, এই পরিমাণ এত সংখ্যক মানুষ আর ইনফেক্টেড সংক্রমিত হয়েছে so far from the coronavirus COVID-19 pandemic outbreak. এই
মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে কোভিড-19 নামক মহামারীটি প্রাদুর্ভাবের কারণে এই সংখ্যক এগুলো কাছাকাছি সংখ্যা till 29th May 2021 2021 সালের 29শে মে পর্যন্ত রিপোর্ট দিয়েছি আমি এখানে। এই পরিমাণ লোক মারা গেছে এবং সংক্রমিত হয়েছে। Now, what are the possible symptoms? Symptoms may appear 2 to 14 days after exposure to the virus. Exposure to the virus মানে এই ভাইরাসের কাছাকাছি বা ছোঁয়ায় বা স্পর্শে আসলে। এই ভাইরাসের কাছাকাছি বা স্পর্শে আসলে 2 থেকে 14 দিনের ভিতরে এই লক্ষণগুলো, symptoms means লক্ষণগুলো দেখা দেয়। People with these symptoms such as fever, cough, shortness of breath, fatigue, muscle ache, body ache, headache, loss of taste or smell, sore throat, runny nose, vomiting, diarrhea, etc. may have COVID-19. যে সমস্ত মানুষের এই সিমটমগুলো আছে কি কি দেখো, people with these symptoms, এই সিমটমস গুলো যাদের মধ্যে আছে such as fever, জ্বর, cough, কাশি, shortness of breath, নিঃশ্বাসের সমস্যা, fatigue অর্থাৎ টায়ার্ডনেস বা ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, মাসেল এক, বডি এক, দেহের ব্যথা, মাসেলে ব্যথা, হেডেক, মাথা ব্যথা, লস অফ টেস্ট অর স্মেল, স্বাদ বা গন্ধ হারিয়ে ফেলা, সোর থ্রোট, গলায় ব্যথা বা খুসখুস করা, ব্যথা এবং খুসখুস করা, রানি নোজ, নাকে পানি পড়া, ভমিটিং, বমি করা, ডায়রিয়া। ডায়রিয়া হলে মে হ্যাভ কোভিড-19, ধরে নেওয়া যায় এদের মধ্যে কোভিড-19 ভাইরাসটা সংক্রমিত হয়েছে। Now, how can you protect yourself? তুমি কি করে তোমাকে রক্ষা করতে পারো? A person can be infected when a person can be infected when droplets containing the virus are inhaled or come directly into contact with eyes, nose or mouth. That is, how can someone be infected and how can you protect yourself? কখন infected হবে, কিভাবে সংক্রমিত হবে এবং কিভাবে তুমি নিজেকে রক্ষা করবে? A person can be infected when droplets containing the virus are inhaled or come directly into contact with eyes, nose or mouth. কোনো ব্যক্তি যখন এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের থেকে ছড়ানো জীবাণুটা ইনহেলড করে, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে নেয়, বা কাম ডিরেক্টলি ইনটু কন্ট্যাক্ট উইথ আইস, চোখে চোখে, না নোজ অর মাউথ, নাক অথবা মুখের সংস্পর্শে আসে, তখনই এই ভাইরাসটা যখন এই সমস্ত চোখ, নাক, মুখ এগুলো সংস্পর্শে আসে, তখনই ইনফেক্টেড হতে পারে। অথবা কারো কাছ থেকে এই নিঃশ্বাসের বা ড্রপলেটস এর মাধ্যমে ছড়ালে, ড্রপলেটস মানে স্মল পার্টিকলস অফ লিকুইড, অর্থাৎ হাঁচি দিলে যে ছোট ছোট কণাগুলা মুখ দিয়ে, পানির কণা বা হাঁচির সাথে যে সিঙ্গেল কাফ গুলা বের হয়, ওগুলার সংস্পর্শে যখন আমরা আসবো তখনই আমরা কি হব, ইনফেক্টেড হব। The virus can spread from an infected person's mouth. একজন সংক্রমিত ব্যক্তির মুখ থেকে or nose অথবা নাক থেকে, in small liquid particles when they speak, তারা কথা বলার সময় যখন ছোট ছোট বিন্দু মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, যে ড্রপলেটস গুলো বেরিয়ে আসে, স্পিক কথা বলার সময়, কাফ কাশার সময়, স্নিজ হাঁচি দেওয়ার সময়, সিং গান করার সময়, or breathe অথবা শ্বাস নেওয়ার সময়, এইসব যে পার্টিকেল গুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ যে ড্রপলেটস বেরিয়ে আসে, তার মাধ্যমে এই রোগটা ছড়ায়।
physical distancing can help prevent the spread of the coronavirus. So how can you protect yourself? You have to maintain physical distancing. তোমাকে দৈহিক দূরত্ব বজায় রেখে মেনটেন করে তোমাকে এই রোগ থেকে অর্থাৎ সংক্রমিত ব্যক্তি থেকে দৈহিক দূরত্ব বজায় রেখে তোমাকে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে হবে, এর বিস্তার থেকে তোমাকে রক্ষা করতে হবে। We have to avoid crowded place. আমরা লোক সমাগম যেখানে হয় অর্থাৎ অনেক মানুষ যেখানে জড়ো হয় সেই জায়গাটাকে কি করব? অ্যাভয়েড করব। Whenever we are around people, যখনই আমরা অনেক মানুষের কাছাকাছি থাকবো, who are not members of our house, যারা আমার পরিবারের সদস্য নয়, we need to wear face mask. আমাদের কি করতে হবে? ফেস মাস্ক পরতে হবে। We would maintain 6 feet of physical distance from others. অন্যদের থেকে 6 ফুট দূরত্ব আমাদের 6 ফুট দূরত্ব আমাকে বজিয়ে রাখতে হবে। We will wash our hands often with soap. আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবো প্রায়, and water, সাবান এবং পানি দিয়ে হাত ধুবো, or alcohol based hand rub, অথবা অ্যালকোহল আছে এমন কোনো হাত পরিষ্কার করার কোনো দ্রব্য দিয়ে কি করব? হাত পরিষ্কার করব for at least 20 seconds. কতক্ষণের জন্য? 20 সেকেন্ড। 20 সেকেন্ড ধরে আমরা এভাবে হাত পরিষ্কার করব। We must avoid, আমরা অ্যাভয়েড করব অর্থাৎ আমরা এড়িয়ে চলব shaking hands, করমর্দন করা, and hugging, এবং কোলাকুলি করা। এগুলো থেকে নিজেকে আমরা কি করব? দূরে রাখবো। Good nutrition is crucial for health because immune system might need to fight back. পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে কারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে আমাকে ফাইট করতে হবে। Above all, সর্বোপরি, we should get COVID-19 vaccine. আমরা COVID-19 ভ্যাকসিনটা নিয়ে নিব when it will be available to us. যখন এটা আমাদের কাছে সবার কাছে সহজলভ্য হবে। Now, who is at risk of serious illness? কাদের এই রোগটা খুব বেশি হতে পারে? সিরিয়াসলি কারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে? Older people have a higher risk of becoming seriously ill. বয়স্ক মানুষদের এই রোগে খুব বেশি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। Because কেননা their immune systems become less able to fight off new infection caused by the virus. কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে এসেছে এই নতুন ভাইরাসটার, যে সংক্রমিত নতুন ভাইরাসটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থাকার জন্য। They might check the level of oxygen. তাদেরকে সবসময় তাদের অক্সিজেন লেভেলটা মেপে রাখতে হবে। An X-ray of their chest might be needed also. এবং তাদের চেস্টের এক্স-রে করিয়ে রাখতে হবে। In very serious cases, খুব বেশি সিরিয়াস হয়ে গেলে patients will be hospitalized. রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, and doctors might connect a machine for taking breath. এবং ডাক্তাররা কি করবে? নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য ডাক্তাররা রোগীকে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য একটা মেশিন সেট করে দিবে called
called ventilator, যেটাকে আমরা ভেন্টিলেটর নামে চিনি। এই মেশিনটি ডাক্তাররা রোগীকে সেট করে দিবে যাতে তারা নিঃশ্বাস নিতে পারে। When oxygen levels fall or consistently linger below 92%, যখন অক্সিজেন লেভেল 99 এর নিচে অর্থাৎ শতকরা 99 এর নিচে চলে আসবে, তখন ডাক্তাররা রোগীকে ভেন্টিলেটর নামে একটা মেশিন আছে সেটা সেট করবে যাতে তারা নিঃশ্বাস নিতে পারে। People who have high blood pressure, diabetes, chronic lung disease, heart disease are more likely to become seriously ill with COVID-19. এছাড়া যে সমস্ত মানুষের ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, লাংস ডিজিজ, হার্ট ডিজিজ এগুলো আছে, তারা সিরিয়াসলি অসুস্থ হয়ে যেতে পারে কোভিড-19 সংক্রমণের পরে। Most people recover from this disease. অনেক মানুষ এই রোগ থেকে মুক্তি পায় without the need of hospital care, হাসপাতালে না যেও। By taking rest in separate bedroom, একটা আলাদা রুমে থেকে, covering coughs and sneezes, কফ এবং হাঁচি এগুলোকে কভার করে রেখে, আবৃত রেখে বা ঢাকা রেখে, using personal eating utensils, খাওয়া দাওয়ার যে সরঞ্জাম সেগুলোকে আলাদা করে রেখে, নিজস্ব করে রেখে, টেকিং মেডিসিন এবং ওষুধ গ্রহণ করে, প্রেসক্রাইবড বাই ডক্টরস, ডাক্তার যে ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন, নির্ধারিত করে দেন, সে ওষুধ খেয়ে, মাইল্ড এফেক্টেড পিপল, সামান্য সংক্রমিত রোগীরা, রিকভার দিস ডিজিজ এট হোম, তারা ঘরে থেকে এই রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। And it is called quarantine or isolation. এইভাবে থাকাটাকে বলা হয় কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে থাকা বা আইসোলেশনে থাকা। Now vocabulary. Predominantly, mainly, অর্থাৎ প্রধানত, infectious, contagious, that means সংক্রমিত বা সংক্রমণ হওয়া, outbreak, the sudden start of something unwelcome such as war, disease, etc. অনাকাঙ্ক্ষিত কিছুই হঠাৎ করে শুরু হয়ে যাওয়া যেটাকে বলা হয় প্রাদুর্ভাব, সেটা ওয়ারের ক্ষেত্রে হতে পারে, অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে হতে পারে, ডিজিজের ক্ষেত্রেও হতে পারে, রোগের ক্ষেত্রে হতে পারে, সেটাকে বলা হয় আউটব্রেক, প্রাদুর্ভাব ঘটা। প্যান্ডেমিক, আউটব্রেক অফ এন ইনফেকশাস ডিজিজ, একটা সংক্রমিত রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়া অ্যাক্রস দ্য লার্জ রিজিয়ন, বিশাল একটা অঞ্চলে, অর ইভেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এমনকি সমগ্র বিশ্বে, একেবারে পুরো বিশ্বে বা বিশাল অঞ্চল বা এলাকা জুড়ে কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াকে প্যান্ডেমিক বলে। একটা দুটো দেশে হলে হবে না, ধরো 300 দেশের মধ্যে প্রায় 250 দেশ যখন সংক্রমিত হবে রোগে, তখন সেটাকে বলা হবে প্যান্ডেমিক, অর্থাৎ outbreak of an infectious disease across the large region or even worldwide. Fatigue, টায়ার্ডনেস, অর্থাৎ দুর্বল বোধ করা। ড্রপলেটস, স্মল ড্রপ অফ লিকুইড, হাঁচির মাধ্যমে আমাদের ছোট ছোট থুতুর যে পার্টিকেলগুলো বেরিয়ে আসে মুখ থেকে সেগুলো। ইনহেল, ব্রেথ, অর্থাৎ শ্বাস নেওয়া। প্রিভেন্ট, অবস্ট্রাক্ট, বাধা দেয়া, নিজেকে রক্ষা করা। ইমিউন সিস্টেম, ন্যাচারাল রেজিস্ট্যান্স, অর্থাৎ প্রাকৃতিক যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।
কনসিস্টেন্টলি, রেগুলার অকারিং, একটা ঘটনা যখন প্রতিনিয়ত ঘটে তখন তাকে বলা হয় কনসিস্টেন্টলি। লিঙ্গার, স্টে লঙ্গার দ্যান নেসেসারি, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দিন থেকে যাওয়াকে বলা হয় লিঙ্গার। নাও thank you all and best of luck.